Dear students, welcome all of you once again to English language teaching classes. This video is part 2 of the grammar translation method. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ്. ഇതിന് മുമ്പ് പാർട്ട് 1 എന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പുണ്ട്. അത് കണ്ട ശേഷം പാർട്ട് 2വിലേക്ക് കടന്നു വരിക. So we had an introduction about the grammar translation method in the previous video, and also I presented you an outline that what we are going to discuss in this particular video. So grammar translation method. Grammar translation method is also known as the classical method. Another name for this method is classical method. This is a traditional teaching technique. So this method is based on a traditional teaching technique. So നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ചസിൽ നിന്ന് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിലേക്ക് വരുന്നു. മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്കാണ്. So the grammar translation method was used to teach Latin and Greek. That was particularly in vogue during the 16th century. AD 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. You know that they are the classical languages, and teachers used to teach Latin and Greek to students. സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും ഒക്കെ പഠിക്കണം. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 16ാം സെഞ്ച്വറിയിലൊക്കെ ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും ഒന്നും സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഷയാണ്. Those languages are dead languages. No more those languages used because people did not speak these languages in natural environment. So this method was used for teaching Latin and Greek. In the 19th century, it began to be used to teach modern languages such as French, German and English, and it is still used in some countries today. So 19th century 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില ലാംഗ്വേജുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ മെത്തേഡ് ഇപ്പോഴും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. Let's have a definition of grammar translation method. So grammar translation method നെ പറ്റി ഒരു definition അത്യാവശ്യമാണ്. A method of foreign or second language teaching which makes use of translation and the grammar study as the main teaching and learning activities. A method Grammar translation method is a method of foreign or second language teaching which makes use of translation and grammar study as the main teaching and learning activities. ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്, ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിലുള്ളത് teaching of grammar and also teaching of translation, and this is a method for teaching foreign or second language. ഒരു വിദേശ ഭാഷ, ആ ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടം പേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക മാർഗങ്ങൾ
അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേഷൻ, വിവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം, അതുപോലെ ഗ്രാമർ, ആ ഭാഷയുടെ ഗ്രാമർ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി. So then one more definition: a traditional technique of foreign language teaching based on explicit instruction in the grammar, analysis of the target language, and translation of sentences from the native language into the target language and vice versa. Once again, a traditional technique of foreign language teaching based on explicit instruction in the grammar, analysis of the target language, and translation of sentences from the native language into the target language and vice versa. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്കാണ്. ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ foreign language teaching, any foreign language. And in this particular method, the teacher makes use of grammar analysis of target language. This teaching based on explicit instruction. വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്, വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി. പ്രകടമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മെത്തേഡ്സിലും നമ്മൾ ഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ വളരെ പ്രകടമായിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഗ്രാമർ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ടെൻസ്, ഓർ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കും. നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് യൂസ് അല്ലാതെ ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തുടരാൻ പറ്റും. അവരറിയാതെ തന്നെ ഗ്രാമർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയല്ല. ദർ ദ ടീച്ചർ gives explicit instruction on grammar and translation of sentence. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള എക്സസൈസസ് അവർ കൊടുക്കും. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സസൈസസ് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റാനും ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമറെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. ശേഷം കുട്ടികളെ ഒരു മലയാളത്തിലൊരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ മലയാളത്തിലെ സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ. രാജു കിൽഡ് രാമു, മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റും, രാജു രാമുവിനെ കൊന്നു. പിന്നെ കൊടുക്കും രാമൻ പാമ്പിനെ കൊന്നു, മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റണം, രാമൻ കിൽഡ് എ സ്നേക്ക്. സോ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസസ് ആർ ഗിവൻ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജസ്. സോ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്ന ഇതേ മെത്തേഡ് ഗ്രാമർ ടീച്ചിങ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സസൈസും പിന്തുടരുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്. So I hope that you understood things we discussed in this video. This video will be followed by the third part. Until then, goodbye.